Hello everyone, welcome back to our channel. Hope all are doing good. And in the yesterday's video, we have learned about the Chebyshev's inequality. Chebyshev's inequality అంటే ఏంటో మనం నిన్న నేర్చుకున్నాం. దాని యొక్క ప్రూఫ్ ఏంటి, దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంటి, ఎక్కడ యూస్ చేస్తారు ఆ ఇన్ఈక్వాలిటీని, అది యూస్ చేయడం వల్ల ప్రోస్, ఎవ్రీ ఇన్ఈక్వాలిటీ హ్యాస్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్. సో వీ హ్యావ్ సీన్ బోత్ సైడ్స్. Now, today we are going to learn about the Marcos inequality. ఈ రోజు మార్కోస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ గురించి నేర్చుకుందాం. అంటే మార్కోస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అంటే ఏంటి అండ్ వై వి నీడ్ టు లెర్న్ ఇట్, ఎందుకు నేర్చుకోవాలి, అండ్ ది ఇంటర్ రిలేషన్షిప్ విత్ చెబిషెవ్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, ఒక ఇన్ఈక్వాలిటీ నుంచి ఇంకొక ఇన్ఈక్వాలిటీకి ఎందుకు వచ్చాం అనేది నిన్న నేర్చుకున్నాం. ఎందుకంటే దానికి కూడా లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీఆర్ మూవింగ్ టు ది మార్కోస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అండ్ state and prove. We need to prove the Marcos inequality and real-time applications of this inequality and limitations. What are the drawbacks, disadvantages we can say. నష్టాలు, ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీ వల్ల నష్టాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం. Now let us go into the video. What is Marcos inequality? Marcos inequality అంటే ఏంటి? It is a fundamental result in a probability theory. ఇది అనేది ఒక ఫండమెంటల్ రిజల్ట్ ఇన్ ప్రాబబిలిటీ థియరీలో ఒక ఇన్ఈక్వాలిటీ అన్నమాట. అండ్ దట్ ప్రొవైడ్స్ అన్ అప్పర్ బౌండ్ ఆన్ ది ప్రాబబిలిటీ దట్ అ నాన్ నెగటివ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఎక్సీడ్స్ అ గివెన్ థ్రెషోల్డ్. అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే అప్పర్ బౌండ్ అంటే ఏంటో తెలుసు కదా మీకు, ఆల్రెడీ నేను వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మీకు తెలియకపోతే కనుక ఆ వీడియోని రిఫర్ చేయండి. అండ్ దిస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఆల్సో ప్రొవైడ్స్ అన్ అప్పర్ బౌండ్ same as the Chebyshev's inequality, but ఏ అప్పర్ బౌండ్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఆన్ ది ప్రాబబిలిటీ దట్ ఎ నాన్ నెగటివ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. మనం ఇక్కడ నాన్ నెగటివ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ని అనుకుంటున్నాం, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నాట్ నెగటివ్. ఎక్స్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0. నెగటివ్ అంటే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0. హియర్ we are considering the probability of a non-negative random variable, so which is nothing but x is greater than or equals to 0. ఈ మన ఏదైతే random variable x ఏదైతే ఉందో అది అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయినప్పుడు that is exceeding a given threshold value, which is nothing but మన random variable అనేది threshold value కంటే మించిపోయినప్పుడు దాని యొక్క probability ఎలా ఉంటుందో దాని యొక్క అప్పర్ బౌండ్ ని ప్రొవైడ్ చేసేదే Marcos inequality. I hope it's clear. And once again I will explain in English. And Marcos inequality is nothing but it is a probability theory. It also provides an upper bound, same as the Chebyshev's inequality, but which upper bound it is going to provide it, which is nothing but here the random variable is non-negative, which is nothing but the x is greater than or equals to 0 and it is exceeds a given threshold value. మనం ఒక threshold value a అనుకుందాం ఇక్కడ. Let us consider the threshold value is a, and if this random variable is exceeding this value, then what is the probability of this non-negative random variable? This is given by the Marcos inequality. I hope it's clear. And now I will give one example to you. Now let us consider the random variable x is, let me remove all this. Let us consider the x is the number of corona cases. Okay, this is number of COVID cases. Okay, here the random variable x is number of corona cases, and let us consider a threshold value also. Let us a is something yn. Then the Marcos inequality says that if the number of cases is exceeding a, ఈ number of cases అనేటివి ఈ threshold value కంటే మించిపోతున్నాయి, అలా వెళ్ళినప్పుడు ఈ random variable యొక్క probability ఎలా ఉంటుందని చెప్పేదే మార్కోస్ యొక్క ఇన్ఈక్వాలిటీ.
If the random variable x is a number of COVID cases, if number of COVID cases is increasing or exceeding certain number of a threshold value, if it is exceeding then a certain of threshold value, then its probability is provided by the Marcos inequality. And now let us see why we need to learn the Marcos inequality and what is the interrelationship between the Chebyshevs and Marcos. Purpose and interrelationship with Chebyshev's inequality. Has the same, this also, the Marcos and Chebyshev's also provides the upper bound of a probability of extreme events. మనకి Chebyshev's inequality లో upper bound provide చేస్తుంది. దేనికి provide చేస్తుంది? The probability that our random variable is deviating from the mean to a certain number of standard deviation. It is given by Chebyshev's, which is nothing but the spread of the data is given by the Chebyshev's. And Marcos also, it provides an upper bound for the probability of a non-negative random variable exceeding to a certain threshold value. So రెండిట్లో కామన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇది అప్పర్ బౌండ్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, Chebyshev's కూడా అప్పర్ బౌండ్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. And the second point, if you don't know about the distribution also, you can apply it by a known mean. అక్కడ మనకు Chebyshev's inequality ఈ అప్లై చేయాలంటే ఏం తెలియాలి? మీన్ తెలిసి ఉండాలి, అలాగే వేరియన్స్ తెలిసి ఉండాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్లై ఇది Chebyshev's inequality, you need to know the mean, mu and variance sigma square. బట్ ఇక్కడ మనకి మార్కోస్ ఇన్ఈక్వాలిటీకి మనకి వేరియన్స్ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూ జస్ట్ నో ఇట్స్ మీన్, దెన్ వీ కెన్ అప్లై ది మార్కోస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అన్నమాట. దిస్ ఇస్ ది డిఫరెన్స్ between the Chebyshev's and Marcos inequality. ఇదనేది డిఫరెన్స్ అన్నమాట. And the third one, in order to apply Chebyshev's, you need to know mean and variance. But to apply the Marcos, it's enough to know mean. I hope it's clear. If, for example, in any problem, they are given the mean value mu is equals to 2. Something like this. And they're not given the variance, and they told to find out what is apply the inequality. They told to find out, apply the inequality and solve the problem. Then the information is given only the mean. Then you need to apply the Marcos inequality. If both are given, then you need to apply the Chebyshev's inequality. I hope it's clear the interrelationship between them and the differences. State and prove Marcos inequality. The statement is, if x is a non-negative random variable and a is greater than 0, then we need to prove the probability of x greater than or equals to a is less than or equals to expected value of x by a. ఇక్కడ మనం x అనేది నాన్ నెగటివ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం స్టేట్మెంట్లో, అండ్ a అనేది గ్రేటర్ దాన్ 0. ఇలా ఉన్నప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు a అంటే మన ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అనేది థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు దాని ప్రాబబిలిటీ మాత్రం లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు expectation of x by a. Expectation of x ante mean. So mean by a. This will be greater than or equals to the probability of a random variable which is greater than a threshold value a. So for this I am considering the expected value of x, which is nothing but the mean. We know the formula expected value of x ante mean kada. Mean formula enti? Integral minus infinity to infinity x into f of x dx. So నేను దీన్ని 2 ఇంటిగ్రల్ పార్ట్స్గా ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ ఎక్స్పాండింగ్ దిస్ ఇంటూ 2 ఇంటిగ్రల్ పార్ట్స్. ఎక్స్పాండింగ్ ఇట్ ఇంటూ 2 ఇంటిగ్రల్ పార్ట్స్, which is nothing but expected value of x is equals to integral minus infinity to a x into f of x dx plus integral a into infinity
x into f of x dx. నేను ఈ పైన ఈక్వేషన్ 1 ఏదైతే ఉందో దీన్ని రెండు ఇంటిగ్రల్ పార్ట్స్గా రాసుకుంటున్నాను, ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాను. మనకి ఎక్స్పాండ్ చేసినా కానీ లోవర్ బౌండ్ అనేది -∞ ఉండాలి, అప్పర్ బౌండ్ అనేది ఇన్ఫినిటీ వచ్చేలాగా మనము ఈ యొక్క ఫస్ట్ ఇంటిగ్రల్ని 2 ఇంటిగ్రల్స్గా డివైడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ లోవర్ బౌండ్ అనేది -∞ ఉంది, అప్పర్ బౌండ్ అనేది ఇన్ఫినిటీ ఉంది. సో ద ఎక్స్పాండెడ్ ఈస్ కరెక్ట్. అండ్ నౌ హియర్ మనం x అనేది ఏమనుకున్నాం స్టేట్మెంట్లో, నాన్ నెగిటివ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అనుకున్నాం. నాన్ నెగిటివ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అన్నప్పుడు x అనేది కంపల్సరీ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఉంటుంది కదా. If a random variable is greater than or equals to 0, then its PDF also greater than or equals to 0. x అనేది ఒక నాన్ నెగిటివ్ వేరియబుల్. సో ఇది అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయినప్పుడు PDF అంటే ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. ఈ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కూడా 0 కంటే పెద్దదిగానే ఉంటుంది కదా. సో అంటే ఏమన్నట్టు, ఈ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఈ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయినప్పుడు దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్. అంటే ఏమన్నట్టు, ఈ వాల్యూ కూడా గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఉన్నట్టు అర్థం. సో ఐఎమ్ లీవింగ్ దిస్ ఇంటిగ్రల్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇంటిగ్రల్ -∞ to a x into f of x dx has equals to 0 greater than or equals to 0 has x is a non-negative random variable. So the expectation of x is greater than or equals to, I am leaving this first integral and we have integral a to infinity x f of x dx. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్. నేను నిన్న కూడా కాషీ స్క్వాడ్స్ చెబిషెవ్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ప్రూవ్ చేసేటప్పుడు చెప్పాను. ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ a to infinity, ఇక్కడ x అనేది ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కదా. ఈ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అనేది లోవర్ బౌండ్ కంటే పెద్దదిగా ఉంటుంది, అప్పర్ బౌండ్ కంటే చిన్నదిగా ఉంటుంది. అంటే ఏమన్నట్టు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది ర్యాండమ్ వేరియబుల్ x ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ది లోవర్ బౌండ్ a and less than the upper bound infinity. Since the random variable x is greater than or equals to a, I can write integral a to infinity x into f of x dx is greater than or equals to x is equals to x greater than or equals to a ante x is equals to a ane kada artham. So integral a to infinity ఈ x ప్లేస్లో నేను ఏని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ a ఇంటూ f of x dx. Up to till it is clear, right? And if you see this x into f of x dx is nothing but the expected value of x, right? Integral x into f of x dx. So in this place of x into f of x dx, I can write expectation of x which is greater than or equals to integral a to infinity a into f of x dx. So here a is constant, so I can write this constant outside of the integral. Therefore expectation of x greater than or equals to a into integral a to infinity f of x dx. And now observe here, as we learnt here the same, the random variable is greater than lower bound and less than the upper bound. So I can write this integral a to infinity f of x dx is equals to the probability of the random variable x is greater than or equals to a. So I can write like this, right? ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ a to infinity f of x dx అంటే ఈ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ x అనేది లోవర్ బౌండ్ కంటే పెద్దదిగా ఉంది, అప్పర్ బౌండ్ కంటే చిన్నది. అందుకనే I can write as this integral a to infinity f of x dx is equals to probability of the random variable x is greater than or equals to a.
So expected of x is equals to greater than or equals to a into probability of x greater than or equals to a. So if you send this a value this side, then expected of x divided by a is greater than or equals to probability of x greater than or equals to a. This is what we need to prove, right? This is what we need to prove, and we got. Hence proved. సో ఇక్కడ ఈ థీరంలో ఏం లేదండి. జస్ట్ ఇఫ్ యూ నో that the random variable x is greater than lower bound and it is less than upper bound. ఈ చిన్న నోట్ అనే పాయింట్ తెలిస్తే మీరు ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీ యొక్క ప్రూఫ్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలరు. ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ inequality, how to prove it. Now we will see the applications of it. సో అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ మార్కోస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. ఈ మార్కోస్ ఇన్ఈక్వాలిటీని రియల్ టైంలో ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం? సో we have the four. Let us see this four one by one. The first one is ఇన్సూరెన్స్ అండ్ రిస్క్ అనాలిసిస్. ఈ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ రిస్క్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, హోమ్ ఇన్సూరెన్స్ కడతాం కదా, ఇన్సూరెన్స్ పే చేస్తాం కదా. అంటే సడన్ యాక్సిడెంట్స్ కానీ జరిగినప్పుడు ఆర్ డెత్స్, సడన్ డెత్స్ అనేవి జరిగినప్పుడు we will claim our insurance, right? సో ఇక్కడ x అనే random variable అనేది claims అనేది తీసుకుందాం. Let x is a non-negative random variable which is nothing but the claims, and we consider a is the some threshold value. a అనేది some threshold value అనుకుందాం, which is nothing but some xn అనుకుందాం. xn, let us consider this xn. ఇప్పుడు ఈ ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు ఇన్సూరెన్స్ అనేది మనం ఎల్ఐసి ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోండి, అండ్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు ఎస్టిమేట్ ది లార్జర్ క్లెయిమ్స్ ఎక్సీడింగ్ సమ్ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ. ఇప్పుడు ఈ క్లెయిమ్స్ అనేటివి ఇంక్రీజ్ అయినాయి అనుకోండి, సో వాళ్ళు ఎవరైతే మన దగ్గర తక్కువ మనీ తీసుకొని వాళ్ళు మనకి ఎక్కువ మనీ ఇస్తున్నారు, ఇఫ్ వి క్లెయిమ్ దే విల్ గివ్ ది మోర్ మనీ యాడింగ్ టు ది ఇంట్రెస్ట్, రైట్? సో ఈ లార్జ్ క్లెయిమ్స్ అనేటివి ఈ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయితే వాళ్ళ ప్లాన్స్ అనేటివి చేంజ్ చేసుకోవాలి, రైట్? ఇన్ ఆర్డర్ టు గ్రో దే నీడ్ టు ఎస్టిమేట్ ది ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ లార్జర్ క్లెయిమ్స్ exceeding to some threshold value in order to help them in plan insurances and premiums. ఎవరైనా లాభం కోసమే కదా ఏదైనా బిజినెస్ పెట్టేది. సో in order to manage the insurance also, they need to make some plannings so that they can grow their organization or business. This is the example of insurance and risk analysis. దీంట్లో ఏంటంటే, if the insurance company is able to estimate the probability of larger claims is exceeding to some threshold value, అంటే ఈ లార్జర్ క్లెయిమ్స్ అనేటివి ఈ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ కంటే ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు వాళ్ళ ప్లాన్స్ అనేటివి ఎలా మోడిఫై చేసుకోవాలి, ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలి, దీనికోసం మనం మార్కోస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది ఇన్సూరెన్స్ లో వాడతాం. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ క్యూ మేనేజ్మెంట్. క్యూ అంటే ఏంటి? లైన్ కదా. సో బ్యాంక్స్లలో కానీ కాల్ సెంటర్స్లలో మనకి ఏంటి అంటే వెయిటింగ్ టైమ్స్. ఆల్వేస్ ది కాల్ సెంటర్స్ ఆర్ బిజీ విత్ దర్ కాల్స్, రైట్? అండ్ in the banks also we have a queue line. We need to stand in a line and we need to whatever the work we have in the banks, we need to wait, right? సో ఈ క్యూ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటంటే, ఆ వెయిటింగ్ టైమ్స్ అనేటివి ఎక్సీడ్ అయినప్పుడు in the queue also we will wait. Queue ante line kada, it is nothing but the line. Call centers also waiting times. మనం కస్టమర్ కేర్ కి ఈ ఊరికనే కాల్, if we call to the customer, always the customer service is busy, right? Which is nothing but the waiting times. If x is a waiting times, x అనేది waiting times అయితే, if it is exceeding to certain threshold value,
ఈ వెయిటింగ్ టైమ్స్ అనేది ఈ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ కంటే మించి పోతున్నప్పుడు ఈ బ్యాంక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సర్వీస్ సెంటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు అనేది ఈ వెయిటింగ్ టైమ్స్ ని తగ్గించడానికి చూడాలి కదా. In that way only the customers will approach them, they will satisfy with their services. So in order to estimate the probability of a waiting times exceeding to certain threshold value, they will use the Marcos inequality. And now coming to the next application, which is finance and economics. ఫైనాన్స్ అంటే ఏంటి? మనం డబ్బులు అనేది ఫైనాన్స్ లో పెడతాం, దాంట్లో ఎంత ప్రాఫిట్, మళ్ళీ మనం పెట్టిన మనీ ప్రాఫిట్ వస్తుందో మరి దాంట్లో లాస్ వస్తుందో మనకి తెలియదు. we need to estimate the probability that whether the investment that we put in the finance will give me the profit or loss. ఎకనామిక్స్ లో మనం ఎకనామిక్స్ తీసుకోండి. ఇఫ్ యు ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఆర్ యు ఆర్ సెల్లింగ్ సంథింగ్, మీరు ఏదో ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేశారనుకోండి, ఎనీథింగ్ ది ప్రోడక్ట్ యు హ్యావ్ ప్రొడ్యూస్డ్, ఆర్ ఎకనామిక్స్ అంటే మోస్ట్లీ సేల్స్ అని అర్థం, ప్రోడక్ట్ ఆర్ సేల్స్ ఆర్ ఐటమ్స్, రైట్? ఈ సేల్స్ అనేటివి మీరు దీనిపైన మనీ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఈ సేల్స్ చేసినప్పుడు మీకు మీ ప్రాఫిట్ అనేది ఈ ప్రోడక్ట్స్ పైన మీ సేల్స్ అనేటివి ఒక సర్టెన్ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూకి మించిపోతున్నాయి, మీ సేల్స్ అనేటివి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. దాన్ ద గివెన్ మీకు ఒక టార్గెట్ వాల్యూ ఉందనుకోండి, ఇఫ్ ఏ ఈజ్ యువర్ టార్గెట్ వాల్యూ అండ్ ఇఫ్ యువర్ సేల్స్ ఆర్ increasing then this target value, then you need to estimate whether your sales are increasing to a certain threshold value or whether you are decreasing. Increasing అయితే ఏం చేయాలి? సప్లై అనేది ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేయాలి, ప్రొడ్యూస్ అనేది ఎక్కువ చేయాలి. then only if supply is directly proportion to the demand, then only your profit will be increasing. If supply is inversely proportional to the demand or demand is inversely proportional to the supply, then your sales are not going to increase, right? So in order to know this, you will use the Marcos inequality. And the last one is quality control in manufacturing. Let me remove all this. క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలో క్వాలిటీ కంట్రోల్ని చెక్ చేయడానికి క్వాలిటీ, వాట్ ఈస్ ది ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ, దెన్ వి నీడ్ టు అప్లై ది ఈ మార్కోస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. మనం ఇది చెబిషెఫ్స్ లో కూడా మరి నేర్చుకున్నాం కదా, అంటే చెబిషెఫ్స్ లో ఏం నేర్చుకున్నాం? మన టార్గెట్ వాల్యూ. చెబిషెఫ్స్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ ఆల్సో లెర్న్డ్ ఇన్ చెబిషెఫ్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, రైట్? There we have learned that how our rod length is deviating from the target value. Deviation, ఎంత deviation అవుతుంది? ఇప్పుడు ఇది అనేది రాడ్ లెంత్ అనుకోండి, ఈ లెంత్ అనేది మన మెయిన్ వాల్యూ నుంచి ఎంత డీవియేట్ అవుతుంది? If we take the mean of a rod's length, if it is suppose 12, if your mean of the rod's length is 12 and you have produced some metal rods, and those length is something like observations you have 13, 14, 10, 12 like this. Then here in the Chebyshev's inequality we are finding what is how our metal rod length is deviating from the mean value to a standard deviation. ఈ మన రాడ్ లెంత్ అనేది స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ లో ఎక్కడ లై అవుతుంది? వెదర్ ఇట్ ఈస్ 1 స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, 2 స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆర్ 3 స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. బట్ ఇన్ ది మార్కోస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ హియర్ we learned how, let me remove this. ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నామంటే మనం x అనేది ఒక ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కన్సిడర్ చేసుకొని, which is nothing but the number of defective items. Let us consider the number of defective items. ఇక్కడ defective items అంటే పాడైన ఐటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది
ఎక్స్. ఓకేనా, మనం ఒకటి ప్రొడ్యూస్ చేసాం, ఒక బ్యాచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఐటమ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసాం అనుకోండి. దీంట్లో ఎన్ని డిఫెక్టివ్ ఉన్నాయి, ఎన్ని పాడైనవి దీంట్లో అనేది తెలుసుకుందాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది ఎక్స్. అండ్ యూ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ ది మీన్. మీకు నంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్ ఐటమ్స్ ఇన్ ఎ బ్యాచ్, యూ నో ది mean value, something x2. Okay, and here you will estimate the probability of number of defective items exceeding to some threshold value. ఒక threshold value ఏదైనా ఒకటి తీసుకుంటే which is a is equals to y1. మీరు తీసుకున్న ఏదైతే బ్యాచ్ అయితే ప్రొడ్యూస్ చేశారో దీంట్లో నంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్ ఐటమ్స్ అనేటివి ఏ వాల్యూ కంటే మించి ఉన్నవి. సో అలా ఉన్నప్పుడు మీ 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 ప్రోడక్ట్ యొక్క క్వాలిటీ అనేది పెంచుకోవడానికి మీరు ఏం చేయాలి? వాట్ డూ యూ నీడ్ టు డూ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ క్వాలిటీ? దిస్ ఇస్ హౌ ద మార్కోస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ is used in real time applications. ఓకే, అసలు ఈ మొత్తం ఇన్ఈక్వాలిటీలో ఏం లేదండి. అప్లికేషన్స్ ఎక్కడెక్కడ వాడతారు అనే డౌట్ మీకు రావచ్చు. జస్ట్ ఇఫ్ యూ నో వాట్ ఈస్ మార్కోస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఏంటండి, నాన్ నెగిటివ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ తీసుకుంటారు. ఇఫ్ దట్ ఒక నాన్ నెగిటివ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ తీసుకుంటే ఈ నాన్ నెగిటివ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అనేది ఒక థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ కంటే మించిపోతుంది అన్నప్పుడు దాని యొక్క ప్రాబబిలిటీని ప్రొవైడ్ చేసేదే మార్కోస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. ఇఫ్ ఎ నాన్ నెగిటివ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ ఎక్సీడింగ్ దాన్ ఎ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ ఏ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది మార్కోస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. అట్లనే మనం ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్ కేసెస్ చెప్పాను. మన కోవిడ్ కేసెస్ అనేది ఇంత థ్రెషోల్డ్ వాల్యూని మించిపోయినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? వాట్ ఆర్ ది ప్రికాషన్స్ వీ నీడ్ టు టేక్ సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రివెంట్ ది కోవిడ్ కేసెస్? సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏదైనా ఒక నాన్ నెగిటివ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అనేది ఈ ఒక థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ కంటే మించి వెళ్ళినప్పుడు ఇలాంటి కేసెస్ లో మనం మార్కోస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో now we will go into the limitation. Now we will see the limitations. First one is loose bounds. Loose bounds అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మన అప్పర్ బౌండ్ ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేస్తుందో అదనేది గ్రేటర్ వాల్యూ చూపిస్తుంది, బట్ యాక్చువల్గా విచ్ ఈస్ లెస్ దాన్ ది యాక్చువల్ ప్రాబబిలిటీ ఈస్ లెస్ దాన్, బట్ దీస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ది అప్పర్ బౌండ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ అనమాట. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో దాన్ని లూజ్ బౌండ్ అంటాం అనమాట. ఇఫ్ అవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ అవర్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ ఈస్ హైలీ స్కీవ్డ్ టు ది మీన్, అంటే మన ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ అనేటివి ఈ మీన్ చుట్టే ఉన్నాయనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ది లూజ్ బౌండ్స్. టైట్ బౌండ్స్ అనేటివి ప్రొవైడ్ చేయదు. And the next one is requires a non-negative random variable. From starting itself, I am stating that this Markov's inequality considers only the non-negative random variables. Random variable annappudu positive untadi, negative kuda untadi. The random variable can be both the positive and the negative. If our random variable is positive, then we can apply the Markov's inequality. But if it is negative, then we cannot use the Markov's inequality. The other techniques has to be implemented here. Other techniques use cheyali. Mana negative anedi random non-negative negative random variable aithe. So this is the one limitation. This is the second limitation. And the third one is limited information. మనకి మార్కోస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ యొక్క ప్రూఫ్ ఏంటండి? ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఏ. దిస్ ఇస్ ది మార్కో ఇన్ఈక్వాలిటీ ప్రూఫ్. అండ్ ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి? ఓన్లీ మనం మీన్ యూజ్ చేసి మార్కో ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అప్లై చేయొచ్చు అని చెప్పాం.
కాకపోతే ఇంకా వేరే మూమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా. వి హ్యావ్ ది వేరియన్స్ అండ్ ది థర్డ్ సెంట్రల్ మూమెంట్, ఫోర్త్ సెంట్రల్ మూమెంట్. ఇది మీన్ తప్ప ఇంకా వేరే ఇన్ఫర్మేషన్ దేన్ని యూజ్ చేసుకోదు. సో ఇట్ ఈస్ లిమిటెడ్ టు ది ఇన్ఫర్మేషన్. వేరే మూమెంట్స్ ద్వారా కూడా మన ప్రాబబిలిటీ అనేది సిగ్నిఫికెంట్గా చేంజ్ అవ్వచ్చు. ఇఫ్ వీఆర్ ఓన్లీ యూజింగ్ ది మీన్, దెన్ మీన్ యూజ్ చేస్తే మనకి ఓన్లీ కొంత మాత్రమే తెలుస్తుంది. ఇంకా మనకి వేరియన్స్ ఉంది, థర్డ్ సెంట్రల్ మూమెంట్ ఉంది, ఫోర్త్ సెంట్రల్ మూమెంట్ ఉంది. దాని వల్ల కూడా మన ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అనేది డిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ ఓన్లీ ది ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ, అండ్ హియర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది మీన్, అండ్ మీన్ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ది అవుట్లయర్స్. సో మనం చేసే ప్రిడిక్షన్స్ అనేటివి, మనం చేసే ప్రాబబిలిటీస్ అనేటివి యాక్యురేట్గా ఉండవు. ఇఫ్ దెర్ ఆర్ అవుట్లయర్స్, then our analysis or the probability we calculated using the Markov inequality will not be accurate. And this is all about the Markov inequality and the interrelationship between Chebyshev's and Markov inequality. I hope it's clear from introduction to the limitations. And if you like the content, please do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you all.